अनाथस्य जगन्नाथ नाथस्तमेस्तु संशय जस्य नाथ जगन्नाथ तस्य दुःखं कथ प्रभो जातरा द्रौपदी त्राणे जातरा गजमोक्षणे मयाति करुणामूर्ते सात्वरा क्वगत हरि सात्वरा क्वगत हरि सात्वरा क्वगत हरि। आज इंद्रदुम्नकर भक्ति को देखी समस्ते आश्चर्य हो जाउछंती जे इंद्रदुम्न से नीलगिरी नीलकंदर रे कल्पवट मूल आज गड़ी जाउछंती गड़ी आसुछंती कांदी कांदी माधव माधव कही गड़ी जाउछंती पुणी माधव माधव कही गड़ी आसुछंती से माधव माधव शब्द आज चारिआडे कंपी उठुची नीलगिरी नीलकंदर रे रही जेतेले माधवंकर जयगान करुछंती से जयगान को आज समस्त भक्त माने मध्य जयगान करुछंती आउ नारद चिंता करुछंती ये निश्चय परम भक्त जड़े परम भक्त बोली इंद्रदुम्न आज प्रमाण कर देइछंती। तेणु प्रभु को से केवल हृदय भल पाती हृदय भक्ति करती ए भक्ति रे छलना नहीं एमिति तो अनेक भक्ति अच्छी जहाँकि छलना भक्ति आज ये मनीष केवल छलनार भक्ति करुची प्रकृत भक्ति ताकू ही कह जाए जो माने सबकिछि त्याग करी जे प्रभुंक पाई केवल आखिर लुह गड़े आ जो माने किछि पाइबा आशारे प्रभु को पाखक जाती प्रभु को दर्शन करती प्रभु को मागती से हूँ छलनार भक्ति से स्वार्थ भक्ति स्वार्थरे करुवा भक्ति से भक्ति को प्रभु ग्रहण करती प्रभु केवल से भक्ति को ग्रहण करती आमे भावुंट जे आमे जीवा प्रभु को जाई मागिबा जे प्रभु मोर एमती कष्ट होईची मोर दुख होईची मते धन किछि दियो मु बहुत गरीब आमे भावती आ प्रभु को पाखरे जाई मागती प्रभु मोर एटा पूर्ण हो जाऊ सेटा पूर्ण हो जाऊ सेटा पूर्ण हो जाऊ प्रभु ताकू केबे सुनंतिनी कहीं ना प्रभु जेते बेले प्रभु निकट को क्या जीवा को पड़े से प्रभु ताकू डोरी लगाती जे आज दिन में मोर यही भक्त माने सब मो पाखक आसवे जो जो भक्त माने आसवे से प्रभु डोरी लगे था आउ से मन भीतर कथा से कौन असुविधा अच्छी से कौन चाहूँगी से भाव केते से भक्ति केते से सबू से आगुरी परीक्षा कर दे था प्रभु मो भक्तटी कौन पाई मो पाखक आसब कौन मागिबा आसूची ता प्रभु जानी दे था तेणु मागिबा को किसी पड़े ना प्रभु को मागिबा को किसी पड़े ना कहीं प्रभु सबू जानी जहाँ दबा कथा से निश्चित देदेवे आमे जिते महाप्रभु पाखक जाऊँच से केवल आत्मसमर्पण करदेवा दरकार निजको समर्पण करदेवा दरकार प्रभु ये संसार मोहमाया संसार रे मु आसी संसार को कहीं आसी कौन पाई आसी मु जानी से सब कथा को मत बुझे दिंतु प्रभु मु जाना को चाहूँगी मोर दायित्व कौन से दायित्व मुझे भल भाव में निभे पारि केमी संपन्न करी ये कथा पाई मत शक्ति दिंतु धैर्य दिंतु तेणु मो संसार रथ केमी चलो से कथा तो तुमको जना मत जो संसार टे देचु से खाइबा पीवा रहिबा से तू तो निश्चित भाव में जोगाड़ करिछु तेणु मु बा कौन करि मु चाहिए भी किसी करि तेणु प्रभु मो संसार तोर मु मध्य तोर केवल मु एतिकी मागुछि मते जो दायित्व पाई संसार को आनीछु
से दायित्व केमिति मु संपन्न करी से शक्ति मत दियो से धैर्य मत दियो। तेणु यही भाव में निजको समर्पण करने दरकार। छलना भक्ति कौन लाभ ना। तेणु आज इंद्रद्युम्नकर से छलना भक्ति ना। इंद्रद्युम्न आज मन प्राण सबकिछि एक कर देइछन्ति प्रभु को पाद पद्म रे। एही रूपे इंद्रद्युम्न करते बंदन अंतरिक्षे थाई जे कहिले भगवान। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। आए राजा विषादित नुह मानसरे जा कहिले नारद कर हरसरे। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। लक्ष योजन रे गज डाक देला ता डाक को शुणिल। द्रौपदी डाकिला ता डाक को कान रे शुणिल। तेणु आज इंद्रद्युम्न डाकुची प्रभु से रूप को मत दर्शन दियो। शुण प्रभु मो डाक को थरे शुण। जितेबाला इंद्रद्युम्न डाकुचंती सेतेबेले प्रभु भक्तर मन कथा को बुझी आज शून्यवाणी करुचंती। हे राजा इंद्रद्युम्न मु जानी इंद्रद्युम्न तमे मो पाखक निश्चय आसीबो। मु तुमको दर्शन एइथिपाई देइनी जे मु तुमको एमिति एक रूप रे दर्शन देबी। मु एमिति एक रूप रे दर्शन देबी जो रूप की तमे प्रथमे देखिबो। आउ ए संसार ए जगतर लोक माने समस्ते से रूप को देखिए। से मु आज अंतर्ध्यान हो जाइछि। नारद जहाँ कहउछंती तांकरी कथा को केवल शुण आ से जेमिति भाव में कहउछंती सेमिति भाव में कार्य कर। तापरे समय आसिले मते तमे निश्चय देखिबो। आ एमिति एक रूप रे देखिबो। प्रथम मु तुमको ही देखा देबी। तेणु जाओ इंद्रद्युम्न आ मन दुख करना। मु सबुबेले तम पाखे पाखे अच्छी। जितेबेले तमे डाकिबो सेतेबेले मु निश्चित भाव में तम पाखक आसी पहुँचीजी। हेले एबेठारु अश्वमेध याग करिवार कार्यक्रम को आरंभ कर। अश्वमेध यज्ञ करिव एवं देउलटिए तोलैब ए सब कार्य को आरंभ कर। तापरे समय आसिले मु तुमको निश्चित देखा देबी। प्रभुंकर कथा को सुनी इंद्रद्युम्न आज खुशी हो जाइछंती। आउ आनंद गदगद ही हरिबोल ध्वनि रे कंपी देइछंती से नीलगिरी नीलकंदर को। शुणी राजा मुनि कवचन श्रद्धा बले निश्चय करिबी यज्ञ मने स्थिर कले। निश्चय करिबी यज्ञ मने स्थिर कले। निश्चय करिबी यज्ञ मने स्थिर कले। नारदंक आगरे कहिले नंदराय अश्वमेधर उजग परमहाशय। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। नारद बोइले शुण सूर्यक नंदन नीलकंठ स्थाने तुम्बे करसी गमन। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। विश्वकर्मा सुत माने मोर स्मरण
ନୃସିଂହାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାରଣେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ସେ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏଥର ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନା, ଚାଲ ଆମେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗର ଆୟୋଜନ କରିବା। ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ନୀଳକଣ୍ଠକ ପାଖରେ ନୀଳକଣ୍ଠକ ସ୍ଥାନରେ ଶଙ୍ଖନାଭି ମଣ୍ଡଳର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ନୀଳକଣ୍ଠ, ତେଣୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭାଗରେ ସେଠି ନୃସିଂହଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ନୃସିଂହଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯାଗ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାହିଁକିନା ଆଦ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହ। ପ୍ରଥମେ ସେ ନୀଳକଣ୍ଠକ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆଉ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି ହେବ। ନୃସିଂହଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ। ପଶ୍ଚିମ ମୁଖରେ ଆଜି ନୃସିଂହ ସେଠି ରହିବେ। ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ କରି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିବା। ପଶ୍ଚିମ ମୁଖରେ ତଇ ମନ୍ଦିର କରିବ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପିବ ଜୟ ମୂରତି ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପିବ ନୃସିଂହ ମୂରତି ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପିବ ନୃସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ 5 ଦିନେ ସେଇଟାକୁ ଯିବି ମୁଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ମନେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତମେ ଯାଇ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରର ଯୋଜନା କର ଯେ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର କେମିତି ହେବ। 5 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ନୃସିଂହଙ୍କର ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିବି ଆଉ ତାପରେ ଯାଗ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜା ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ନୀଳଗିରିର ନୀଳକନ୍ଦରରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଗଣମାନେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ବଂଶଧରକୁ ଡାକି ଆଗେ ମନ୍ଦିରଟେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ କଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଗଲେ ସେଠାକୁ ଗମନ କୀର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ନାମେ ବିଶ୍ୱ କର୍ମାର ନନ୍ଦନ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତଇ ଅଛି ସେ ଡକାଇ ନୃସିଂହଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବାର ପାଇଁ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। রাজার আদেশে সেই বিশ্বকর্মা সুত 4 দিনে মন্দির গড়িলা অদ্ভুত জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ତେଣୁ ଯେମିତି କୌଣସିଥିରେ ଅଭାବ ନ ରହେ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଆଜି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର କୀର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ନେଇ। 4 ଦିନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଆଜି ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରଟେ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ସରିଗଲା ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ରାଜାର ଆଦେଶ ସେଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସୁତ 4 ଦିନେ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଲା ଅଦ୍ଭୁତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତରନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ସଙ୍ଗରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଘେନି କୀର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ନିର୍ମାଣିଲା ମନ୍ଦିରଟି ସୁନ୍ଦର ଅତ୍ୟନ୍ତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତରନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତଉଁ 5 ଦିନ ଅନ୍ତେ ସେ ନାରଦ ମୁନି ନୃସିଂହ ମୂରତି ଗୋଟି ରଥ ପରେ ଘେନି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତରନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଚଳିଲେ ହରସ ମନେ ସଙ୍ଗେ ବିପ୍ରଗଣ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନ ଘେନି କରନ୍ତି ଗମନ। ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଶୂନ୍ୟରୁ ହୁଏ ବରଷଣ ଚଉଦିକେ ସ୍ତବ କରୁଛନ୍ତି ସାଧୁଗଣ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତରନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ 4 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ତୋଳେଇ ଦେଲେ। ନୃସିଂହଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ ତୋଳେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ନାରଦ 5 ଦିନରେ କଥା ଦେଇଥିଲେ 5 ଦିନରେ ନୃସିଂହଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇଯିବେ। ରଥରେ ରଖି ଆଜି ନୃସିଂହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୃସିଂହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ସାଧୁମାନେ ଆଜି ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସାରା ସଂସାର। ନୃସିଂହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ। ଆଉ ସେ ଦେଉଳ ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆଜି ସେ ନୃସିଂହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ କେମିତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ? ତେଣୁ ନୃସିଂହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନାରଦ ଆଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ରଥରେ ବସେଇ ନୃସିଂହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ ନୃସିଂହଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଜି ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି ସାରା ସଂସାରକୁ। ଦିବ୍ୟ ରଥେ ନୃସିଂହକୁ ଘେନି ମୁନିବର ନୀଳକଣ୍ଠ ସ୍ଥାନେ ତ ସେ ମିଳିଲେ ସତ୍ୱର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତରନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ନିର୍ମାଣ ନାରଦ କରି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେ ପ୍ରାଣ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତରନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଆଦ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ନୃସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିମା ବଲିଣ ସେ ନୃସିଂହେ ଦେଖି ଜାଣିଲେ ଯେ ସର୍ବଜନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତରନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ନାରଦ ମହାମୁନି। ଏଥର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ନୃସିଂହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲା ପରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛନ୍ତି 7 ବାର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ନୃସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜି ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ନେବେ ନୃସିଂହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ସର୍ବଶୁଭ ବେଳ ଜାଣି ନାରଦ ଆପଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନେଲେ ଦେବକୁ ଯତନେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତରନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। କି କହିବି ସେ ନୃସିଂହ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭାର ବହୁବିଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜମା ହୋଇଛି ସେଠାର ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ ନାନା ବାଦ୍ୟ ବାଦେ ଉଲ ଶୈବ ସୁନ୍ଦରୀ ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଶବଦରେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦୁଦୁଭିନାଦ ହୁଏ ଘନ ଘନ ସ୍ତବ କରନ୍ତି ଅମରି ରହିଣ ଗଗନ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନୃସିଂହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦେବା ଦେବୀ ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପରେ ଥାଇ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହରିବୋଲ ନାଦ ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି ନୃସିଂହଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ଏବଂ ନୃସିଂହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ଦେବତା ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରିଛି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନୃସିଂହଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ନୃସିଂହଙ୍କ ଆଗେ ସତ ସତ ରତ୍ନ ଭାର କୁଡ଼ କୁଡ଼ ପୁଷ୍ପ ରାଶି ଗନ୍ଧ ମନୋହର ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ ଧରା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ରତ୍ନବେଦୀ ପରି ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ କଳେବରୀ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ ଆଜି ଧରା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ ତେଣୁ ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଭାବାଶ୍ରୁ ବହିଯାଉଛି ଆଜି ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ଦେଉଳଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ କରି ଆଦ୍ୟ ନୃସିଂହ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତେଣୁ ୟାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାରଦ ସବୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ସମାପନ ହେବ ତାପରେ ଯାଇ ମାଧବ ସ୍ଥାପନ ହେବେ ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜି ତ ସମୟ ଇଶାରା ଦେଲାଣି ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହିମଂ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷମଂ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହିମଂ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷମଂ ମହାବାହୁ 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 ଶରଣଂ ମହାବାହୁ 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 ନମ ନମ ମହାବାହୁ 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 ଶରଣଂ ମହାବାହୁ 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 ନମ ନମ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହିମଂ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷମଂ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହିମଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ